जम्मू काश्मीर उधमपुरना बसंतगढ़માં અથડામણ થઈ છે। સુરક્ષા બળ અને આતંકી વચ્ચે અથડામણમાં એક જવાન શહીદ થયો છે। તો ગૃહ મંત્રાલયમાં હાઈ લેવલ બેઠક પણ રો અને આઈબી ચીફની ગૃહ સચિવ સાથે બેઠક થઈ રહી છે। આતંકી હુમલા બાદ હવે સતત બેઠકોનો દોર અને બીજી તરફ આતંકીઓને શોધીને ઠાર કરવામાં આવી રહ્યા છે અને વધુ એક અથડામણના સમાચાર સામે આવ્યા છે। तो जम्मू काश्मीर थी आ समाचार है। उधमपुरना बसंतगढ़ में અથડામણ થઈ છે। सुरक्षा बल અને आतंकी वच्चे અથડામણ થઈ છે। અથડામણમાં એક જવાન શહીદ થયો છે। આ તરફ ગૃહ મંત્રાલયમાં હાઈ લેવલ બેઠક ચાલી રહી છે। રો અને આઈબી ચીફની ગૃહ સચિવ સાથે બેઠક। देखिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये देख सकते हैं आप किस तरीके से कॉर्डन सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। सीआरपीएफ यहाँ पे लगी है, सेना और पुलिस लगी हुई है। आप देख सकते हैं कि हर तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पेट्रोलिंग हो रही है, किस तरीके से पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि जिन मिलिटेंटों ने ये अटैक किया वो कहाँ थे, कहाँ से भागे। ये देखिए, हर तरफ से यहाँ पे यही सूरत हाल देखने को मिल रही है कि चप्पे चप्पे पे सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। चप्पे चप्पे पे कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जहाँ से भी हम नज़र दौड़ाएंगे, ये देखिए पूरा एरिया जो है उसको घेरे में लिया गया है और ख़ास तौर से सीआरपीएफ की बहुत ज़्यादा प्रेजेंस यहाँ पे है। मैं थोड़ा सा आगे जाके आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि क्योंकि पूरी दुनिया की नज़र इसी चीज़ पे है कि क्या मेजर्स लिए जा रहे हैं, किस तरीके के इंतजाम किए जा रहे हैं। ये पूरा पहाड़ी इलाका है। ये देखते हैं आप, ये बेसरन का इलाका है जहाँ पे ये अटैक हुआ और इसके इर्द गिर्द आप देख सकते हैं कि कितना मल्टीलेयर कॉर्डन है, किस तरीके की सर्च ऑपरेशंस चलाई जा रही हैं। कॉर्डन लगातार है और ये आप देख सकते हैं कि क्या है यहाँ पे सूरत हाल। ये पहाड़ी इलाका जो है काफ़ी दुश्वार गुजार एरिया है, लेकिन इसके इर्द गिर्द अब हर तरफ से सीआरपीएफ और पुलिस को तैनात कर दिया गया है। आर्मी जो है जगह जगह पे यहाँ पे चेक पोस्ट लगा दिए गए हैं। ये आप देख सकते हैं, ये इस वक्त बाहरी प्रेजेंस जो है सीआरपीएफ की भी है, आर्मी की भी है, पुलिस की भी है। तो यही सब कुछ अभी हमें देखने को मिल रहा है। ये देखिए किस तरीके के इंतजाम यहाँ पे किए जा रहे हैं। यानी कि जहाँ जहाँ पे भी यहाँ हम नज़र दौड़ा रहे हैं वहाँ पे सुरक्षा बलों की प्रेजेंस है, सीआरपीएफ की प्रेजेंस है। और ये देखिए, ये कॉर्डन लगातार यहाँ पे चल रहा है और ये सूरत हाल हम कल से लगातार देख रहे हैं क्योंकि अभी मामले की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और ये पता लगाया जा रहा है कि इन जंगलों में कहाँ पर वो छुपे हैं जिन्होंने ये अटैक किया और आखिर वो कहाँ से आए थे, उनका मंसूबा कहाँ पे बना, इस तरीके से ये जो इतनी किलिंग्स की गई वो उसमें कैसे कामयाब हो गए। तो ये सब चीज़ें जो हैं अभी इसकी जांच हो, लेकिन इस बीच जो है सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। तो त्यारे जम्मू और काश्मीरना अलग अलग जे विस्तारों छे त्यां सुरक्षा बळोनी तैनाती छे અને સુરક્ષા બળો નજર રાખીને બેઠા છે। જો આ પ્રકારના આતંકવાદીઓ ફરી કોઈ આ પ્રકારની હુમલાની જો મંશા રાખતા હોય તો હવે તેમાં તેઓ ફાવી નહીં શકે। જો કે ગ્રાઉન્ડ ઝીરો પર અમારા સહયોગી રૂબિકા પણ પહોંચ્યા છે અને ત્યાંથી તેઓ રિપોર્ટ આપી રહ્યા છે। में जो कुछ भी हुआ है अब वो टूरिज्म पर इम्पैक्ट करता हुआ दिख रहा है और उसकी एक तस्वीर मैं आपको दिखाती हूँ। मैं अभी नागिन लेक में हूँ। डल झील जो है उसके पीछे वाला इलाका है। हालांकि पहलगाम में जो कुछ भी हुआ है अब वो टूरिज्म पर इम्पैक्ट करता हुआ दिख रहा है और उसकी एक तस्वीर मैं आपको दिखाती हूँ। मैं अभी नागिन लेक में हूँ। डल झील जो है उसके पीछे वाला इलाका है। हालांकि ये हमेशा इतना ही शांत रहता है, लेकिन बावजूद इसके जो भीड़ रहती है वो नहीं दिख रही है। यहाँ पर लोग शांति के एहसास के लिए आते हैं। यहाँ पर बहुत बोट हाउस नहीं है, लेकिन जो भी हैं वहाँ भी इस वक्त मेहमान नहीं दिखाई दे रहे हैं। ये डल झील के पीछे का हिस्सा है। यहाँ पर आपको शिकारा अमूमन घूमते हुए दिख जाते होंगे। यहाँ नाविक जो हैं शिकारों में सैलानियों को लाते हैं दिखाने के लिए कि देखिए ये पूरा का पूरा इलाका कैसा है। अब अगर मैं रंजन से कहूँ तो दिखाइए आप, ये पूरा का पूरा ये झील को देख लीजिए। यहाँ पर आपको सिर्फ वो एक बीच में शिकारा नजर आ रहा है, लेकिन पूरी झील खाली है। इस वक्त कोई यहाँ पर ना तो सैर करता हुआ दिख रहा है, ना शिकारों में बैठकर घूमता हुआ दिख रहा है। अभी यही आलम कश्मीर में, और वो भी तब जब ये बेस्ट सीजन है, जिसे कहते हैं बिजी सीजन। अप्रैल और मई स्प्रिंग सीजन होता है,
ट्यूलिप को देखने के लिए यहाँ पर मुगल गार्डन में लोगों का तांता लगा रहता है, लेकिन आज वो दिख नहीं रहा है। लोगों की आवक से ज्यादा जाने का सिलसिला बढ़ गया है। कैमरा पर्सन रंजन के साथ रुबिका लियाकत, श्रीनगर। जम्मू काश्मीરના પહેલગામમાં થયેલ આતંકી હુમલામાં મૃત્યુ પામેલ ત્રણેય ગુજરાતીના અંતિમ સંસ્કાર કરાયા. સુરતના શૈલેષભાઈ અબ્રામા નજીક આવેલ કઠોર સ્મશાન ભૂમિ ખાતે અંતિમ સંસ્કાર કરાયા. પરિવારજનોનું હૈયાફાટ રુદન જોવા મળ્યું. 4 બહેનોએ એકના એક ભાઈને ગુમાવ્યો. ગઈ રાત્રે વિમાન મારફતે શૈલેષભાઈના મૃતદેહને સુરત ખાતે લવાયો હતો અને રાત્રિ દરમિયાન મૃતદેહ સ્મીમેર હોસ્પિટલના કોલ્ડ સ્ટોરેજમાં રાખવામાં આવ્યો હતો. પોલીસનો ચુસ્ત બંદોબસ્ત પણ ગોઠવાયો. પાર્થિવ દેહના દર્શન માટે સુરત એરપોર્ટ પર મોટી સંખ્યામાં લોકો હાજર રહ્યા. મૃતકના સ્વજનોએ આપવીતી પણ વર્ણવી. આતંકવાદી હુમલામાં સુરતના શૈલેષભાઈને ગોળીબાર તેમનું મોત થયું હતું, ત્યારે તેમની અંતિમ યાત્રામાં શહેરના નામી ઉદ્યોગપતિઓ જોડાયા હતા. ખાસ કરીને ડાયમંડ ઉદ્યોગ સાથે જોડાયેલા દિનેશભાઈ નાવડિયા આપણી સાથે છે. તેમનો દ્વારા એક જાહેરાત કરવામાં આવી. સીધા વાત કરીએ દિનેશભાઈ, જાહેરાત કરવા પાછળનું કારણ ને શું જાહેરાત? સમગ્ર ભારતની અંદર 2 દિવસ પહેલાં કાશ્મીરની અંદર બનેલી આતંકવાદી ઘટનાના કારણે 28 હિન્દુ સમાજના લોકોએ પોતાનો જાન ગુમાવ્યો છે. એમાં અને એક પરિવાર એટલે શૈલેષભાઈ કળથિયા એ સુરત શહેરની અંદર પોતે અહીંયા રહેતા હતા અને હાલ મુંબઈની અંદર એ SBI બેંકની અંદર સર્વિસ કરતા હતા. એમના બંને બાળકો મુંબઈની અંદર અભ્યાસક્રમ પ્રાપ્ત કરતા હતા, પરંતુ હવે જો એમનો પરિવાર સુરત શહેરની અંદર સ્થાયી થશે તો એમને બાળકોને સંપૂર્ણપણે ભણાવવાની જવાબદારી આશાદીપ ગ્રુપ ઓફ સ્કૂલ દ્વારા અમે ઉઠાવી રહ્યા છીએ અને એ બાળકોને જ્યાં સુધી ભણવું હોય ત્યાં સુધી આશાદીપ ગ્રુપ ઓફ સ્કૂલ અમને મદદરૂપ થશે. બિલકુલ હતા દિનેશભાઈ નાવડિયા. તેમનું સીધું કહેવું છે કે શૈલેષભાઈ જેમની મૃત્યુ કાશ્મીરના હુમલામાં થયું છે, સુરત ખાતે રહેતા હતા પણ હાલ મુંબઈ પરિવાર સાથે રહેતા હતા. ત્યારે તેમના પરિવારમાં દીકરો અને દીકરી જો પરિવાર સાથે તેઓ સુરત સ્થાયી થાય છે તો આશાદીપ ગ્રુપ કે જે દિનેશ નાવડિયા જે ઉદ્યોગપતિ છે તેમની છે અને તેઓમાં સ્કૂલમાં બંને બાળકોને જ્યાં સુધી ભણવું હશે ત્યાં સુધીનો તમામ અભ્યાસ મફતમાં આપવાની જાહેરાત કરી છે. કેમેરામેન જીગર ગુગલ સાથે કીર્તેશ પટેલ, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, સુરત. જમ્મુ કાશ્મીરના પહેલગામ હુમલામાં મૃત્યુ પામેલા ભાવનગરના પિતા પુત્રના અંતિમ સંસ્કાર કરાયા. પિતા પુત્રની સ્મશાન યાત્રામાં CM ભૂપેન્દ્ર પટેલ જોડાયા. અંતિમ યાત્રામાં મોટી સંખ્યામાં લોકો ઉપસ્થિત રહ્યા. ઉલ્લેખનીય છે કે તેમના મૃતદેહને વિમાન માર્ગે અમદાવાદ એરપોર્ટ પર લવાયો હતો અને જ્યાં મંત્રી ઋષિકેશ પટેલ, ગૃહ રાજ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવી, જગદીશ વિશ્વકર્મા તેમજ મુકેશ પટેલે શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરી અને સાથે જ સ્મિત સાથે અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓ પણ શ્રદ્ધાસુમન અર્પણ કરવા માટે આવ્યા. સ્મિતના મિત્રો તેમજ તેમના શિક્ષકોએ પણ દુઃખની લાગણી વ્યક્ત કરી છે. તો ભાજપના નેતાઓ મૃતકોના પરિવારજનોને સાંત્વના પાઠવવા પહોંચ્યા હતા. કેન્દ્રીય રાજ્યમંત્રી નીમુબેન બામણિયા અને સરકારના કેબિનેટ મંત્રી કુંવરજી બાવળિયા સાંત્વના પાઠવવા પહોંચ્યા. मैं श्रीनगर थी ना, मैं जाता था फरवा. 2 દિવસનો પ્રોગ્રામ હતો અને પછી અમે ઉપર ટિકિટ લઈને ગયા એટલે બે ત્રણ ફાયરિંગ, પહેલા તો 2-3 મિનિટ થઈ એટલે ફાયરિંગ થયું અને પછી ફાયરિંગ થઈને હજી ઘડીક રૂકી ગયું અને પછી બધાને વાગવા મળી ગોળીઓ. એમાં 1.5 ભાગમાં મારા ફુવાને અને મારા સ્મિત ભાઈને બેને વાગી ગઈ ગોળીઓ ને અત્યારે એ નથી. શું ઘટના શું ઘટી હતી? તમે ત્યાં સાક્ષી હતા, કેવી ફાયરિંગ થતું હતું, તમે ક્યાં હતા ત્યારે, અને તમે કેવી રીતે આખી ઘટનાને ટેકલ કરીને બચાવ થયો તમારો? મારો તો બચાવ મેં ખુદે કર્યો ને મારા ફઈનોએ કર્યો. મેં મારા એકલા ફઈનો નીચે ઉતાર્યા અને ઘોડામાં બેહાડીને ઉતાર્યા. મુખ્યમંત્રી સાથે તમે વાર્તાલાપ કરતા હતા, એમને શું કીધું, શું સમજાવ્યું કે સમગ્ર ઘટના મુદ્દે તમે વાર્તાલાપ કરતા હતા, શું કીધું? એ બધા આતંકવાદીને જલ્દી ખોજી કાઢશે ને ત્યાં મોટું કારણ એ હતું કે ત્યાં આર્મી નહોતી ને બહુ જ પબ્લિક હતું. સાર્થક, તમે જે સમગ્ર ઘટના જોઈ છે, કેટલા લોકો આ ફાયરિંગ કરતા હતા અને ત્યાં કેટલા લોકો વચ્ચે આ દોડધામ થતી હતી, શું હતું? એ ચારેય કોરથી ફાયરિંગ થતું હતું. એટલે તમે ક્યાં હતા ત્યારે આ ફાયરિંગ? ગેટ આગળ જ હતા.
ચોક્કસથી તો તેઓ ગેટ આગળ હતા, આ ફાયરિંગ થતું હતું તેમાં તેમને પોતે તો બચાવ કર્યો છે, પરંતુ તેમની સાથે તેમના ફૂઈ હતા, એ ફૂઈનો પણ તેમને બચાવ કર્યો છે અને તેમને અત્યારે હાલ તેમના મિત્ર ગુમાવવાનું રંજ જે છે તે વ્યક્ત કરી રહ્યા છે. ખેંગાર રાઠોડ સાથે ગૌતમ શ્રીમાળી, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, ભાવનગર. પહેલગામ આતંકી હુમલાને લઈ કેન્દ્રીય મંત્રી CR પાટીલનું મોટું નિવેદન છે. આતંકવાદને પ્રોત્સાહન આપતા દેશમાંથી આવેલા લોકોએ ભારત છોડી દેવું જોઈએ. આવા લોકોની ભારતમાં કોઈ જરૂર નથી. આવા લોકોને તાત્કાલિક અહીંથી રવાના કરવા જોઈએ. આવા લોકોનું અહીં કોઈ જ કામ નથી. આતંકવાદીઓએ ધર્મ પૂછી ટાર્ગેટ મુજબ હત્યા કરી છે અને એવી કડક સજા કરાશે કે બીજી વખત કોઈ આવી હિંમત ન કરે. આવા અમાનવીય કૃત્ય વિરુદ્ધ આખો દેશ એક થઈને ઊભો છે. આવા આતંકવાદને પોષાવાળા દેશમાંથી આવેલા લોકોના અહીંયા કોઈ કામ નથી. એમને તાત્કાલિક અહીંયાથી રવાના કરવા જોઈએ અને હું મક્કમતાપૂર્વક માનું છું કે ખૂબ સારું પગલું, સારો નિર્ણય આ કરવામાં આવ્યો છે. જમ્મુ કાશ્મીરમાં આતંકી હુમલાને લઈ દ્વારકામાં પણ સુરક્ષામાં વધારો. દ્વારકાધીશ મંદિરમાં સુરક્ષામાં વધારો કરાયો છે. તો ગુજરાતના પ્રખ્યાત મંદિરોની સુરક્ષામાં વધારો અને ત્યારે દ્વારકાધીશ મંદિરમાં પણ સુરક્ષા વધારાઈ છે. બોમ્બ સ્ક્વોડ ટીમ પણ મંદિરમાં તૈનાત છે. મંદિર આસપાસ વિસ્તારોમાં સઘન ચેકિંગ હાથ ધરાયું. દ્વારકાધીશ મંદિરમાં ચુસ્ત પોલીસ બંદોબસ્ત વચ્ચે યાત્રિકોનું સઘન ચેકિંગ કર્યા બાદ મંદિરમાં પ્રવેશ આપવામાં આવી રહ્યો છે. જમ્મુ કાશ્મીરના પહેલગામમાં થયેલા આતંકી હુમલાના પગલે સોમનાથ મહાદેવ મંદિરની સુરક્ષા પણ વધારાઈ છે. સોમનાથ મંદિર આસપાસ ડોગ સ્ક્વોડ, બોમ્બ સ્ક્વોડ દ્વારા સઘન ચેકિંગ હાથ ધરાયું છે. તેમજ સોશિયલ મીડિયા પર પણ વોચ રખાઈ રહી છે. દરિયાઈ સુરક્ષા અને ક્વિક રિસ્પોન્સ ટીમનું બળ વધારવામાં આવ્યું છે. તો પથિક સોફ્ટવેર મારફતે હોટેલ, ગેસ્ટ હાઉસમાં આવનાર પ્રવાસીઓની ચકાસણી હાથ ધરાઈ છે. તમામ એન્ટ્રી એક્ઝિટ પોઈન્ટ ઉપર રેગ્યુલર ચેકિંગ ચાલે જ છે, પણ અમે છેલ્લા 2 દિવસથી ચેકિંગ વધારી દીધું છે. મંદિરનું માટે થઈને BDTS ને એક્સ્ટ્રા ટીમો મૂકવામાં આવી છે, ક્વિક રિસ્પોન્સ ટીમ વધારવામાં આવી છે. સાથે સાથે રાતનું જે પેટ્રોલિંગ છે એમાં પણ વધારો કરવામાં આવ્યો છે. અને મંદિરની કારણ કે કોસ્ટલ એરિયા છે આખો અમારી પાસે, કોસ્ટલ એરિયામાં પોલીસની બોટ દ્વારા પેટ્રોલિંગ અને બાકીની જે આવજા કરતી બોટો છે એ બોટોનું સરપ્રાઇઝ ચેકિંગ આજથી ચાલુ કર્યું છે. પહેલગામ આતંકી હુમલા બાદ સરહદી જિલ્લા કચ્છમાં પણ સતર્કતા વધારાઈ છે. કચ્છમાં આવેલી ભારત પાકિસ્તાન બોર્ડર પર વધારાઈ છે સુરક્ષા. કચ્છ જિલ્લામાં સુરક્ષા એજન્સીઓ એલર્ટ પર છે. બોર્ડર પર આવેલા તમામ સ્થળોએ સઘન ચેકિંગ હાથ ધરાયું છે. કચ્છના પ્રવેશ દ્વાર આડેસર હાઈવે પર ચેકિંગ હાથ ધરાયું. જિલ્લામાં પ્રવેશતા તમામ વાહનોનું ચેકિંગ કરાયું છે. આડેસર ચેકપોસ્ટ પર વાહનોનું સઘન ચેકિંગ હાથ ધરાયું છે. કચ્છ બોર્ડર પર સુરક્ષા એજન્સીઓએ વધાર્યું છે પેટ્રોલિંગ. તો પહેલગામમાં જે આતંકી હુમલો થયો ત્યારબાદ ગુજરાતમાં પણ ખાસ કરીને મંદિરોની સુરક્ષા વધારાઈ છે. કચ્છમાં પણ સુરક્ષા વધારી દેવાઈ છે, કારણ કે ઘણી વખત આપણે જોયું છે કે દરિયાઈ માર્ગે ગુજરાતના દરિયાકાંઠાનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. પછી કચ્છની સીમા હોય, પોરબંદરની સીમા હોય, તો આ તમામ જગ્યા પર સુરક્ષા ચાકચોબંધ રાખવામાં આવી છે. દ્વારકા અને સોમનાથ મંદિરની સુરક્ષામાં પણ વધારો. બુલેટિનમાં આગળ વધીશું નાનકડા બ્રેક બાદ. પહલગામના હુમલા અંગે પીએમ મોદી એક્શન મોડમાં હોય તેવું લાગે છે. આ હુમલાના સમાચાર મળતા જ તેઓ સાઉદી અરેબિયાનો પ્રવાસ અધવચ્ચે છોડીને દેશ પરત ફર્યા. બુધવારે સવારે તેમનું વિમાન દિલ્હી એરપોર્ટ પર ઉતર્યું. મામલાની ગંભીરતાને સમજીને પીએમ મોદીએ સમય બગાડ્યા વિના એરપોર્ટ પર હાઈ લેવલ બેઠક યોજી. તો ગૃહમંત્રી અમિત શાહ શ્રીનગરમાં મૃતકોના પરિવારજનોને મળ્યા અને તેમને સાંત્વના આપી. અમિત શાહને મળતા પરિવારના સભ્યો ધ્રુસકે ને ધ્રુસકે રડી પડ્યા. માહોલ ખૂબ જ ભાવુક બની ગયો. રડતા રડતા પરિવારના સભ્યોએ ન્યાયની માંગ કરી. અમિત શાહે નજીકમાં ઉભેલા એક બાળકના માથા પર હાથ ફેરવીને દિલાસો આપ્યો. તેમણે લોકોને હિંમતથી કામ લેવા કહ્યું. અમિત શાહે તે સ્થળની પણ મુલાકાત લીધી જ્યાં આતંકવાદીઓએ આ કાયરતાપૂર્ણ હુમલો કર્યો હતો. સુરક્ષા અને ગુપ્તચર એજન્સીઓએ પહલગામ હુમલાના શંકાસ્પદ આતંકવાદીઓના સ્કેચ જાહેર કર્યા છે. તેમના નામ આસિફ ફૌજી, સુલેમાન શાહ અને અબુતુલ્લા હોવાનું કહેવાય છે. ગુપ્તચર સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે હુમલાનો માસ્ટરમાઇન્ડ લશ્કરે તૈયબાનો ડેપ્યુટી ચીફ સૈફુલ્લાહ ખાલિદ છે. લશ્કરે તૈયબાની વિંગ ધ રેઝિસ્ટન્સ ફ્રન્ટ એટલે કે TRF આ હુમલાની જવાબદારી સ્વીકારી છે.
પહલગામમાં થયેલા આતંકી હુમલાના ઘેરા પ્રત્યાઘાત સમગ્ર દેશમાં પડ્યા છે. આતંકવાદ અને પાકિસ્તાન સામે લોકોનો આક્રોશ ફાટી નીકળ્યો છે. લોકો રસ્તાઓ પર બેનરો સાથે વિરોધ કરતા નજરે પડી રહ્યા છે. ગુજરાતીઓના મોતથી સમગ્ર પહેલગામમાં આતંકી હુમલાને લઈ સમગ્ર દેશના નાગરિકોમાં રોષ છે. દાહોદમાં આતંકી હુમલામાં મૃત્યુ પામેલા 27 લોકોને શ્રદ્ધાંજલિ અપાઈ. મુસ્લિમ સમાજે પણ આ ઘટનાને કડક શબ્દોમાં વખોડી કાઢી છે. મુસ્લિમ સમાજે આતંકવાદ વિરુદ્ધ રોષ વ્યક્ત કર્યો છે. આતંકવાદ મુર્દાબાદના પોસ્ટર સાથે વિરોધ કર્યો. કસ્બા વિસ્તારમાં આતંકવાદીઓના પુતળાનું દહન પણ કરાયું. દોષિતો સામે કડક કાર્યવાહીની માંગ કરાઈ છે. પર્યટકોની હત્યા કરનારાઓને સખત સજા આપવા માટે માંગ કરાઈ છે. દાહોદ મુસ્લિમ સમાજ દ્વારા કાશ્મીરના પહેલગામમાં જે આતંકી હુમલો થયો છે એમાં અમારા ભાઈઓ જે શહીદ થયા છે એમને શ્રદ્ધાંજલિ આપવા માટે અને જે આતંકવાદી કૃત્ય કર્યું છે એને દાહોદના તમામ મુસ્લિમ સમાજના લોકો વખોડી કાઢે છે. इस हमले में मारे गए लोग ये हमारे ही लोग थे. इनके ऊपर ये जो हमला हुआ है हम मुसलमान पूरे हिंदुस्तान के इस हमले की कड़ी निंदा करते हैं और मुखालिफत करते हैं और हलाकों ऐसे लोग जो इंसानियत के और नाम के ऊपर धब्बा हैं, जो इंसान का कत्ल किसी साजिश के तहत करते हैं और छोटे छोटे मासूम बच्चों को और इसके अलावा पर्यटकों को जो निहत्ते थे उनके ऊपर आकर हमला किया. हम मुसलमान इसका दाहोद से पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों की तरफ से इसका विरोध करते हैं. જમ્મુ કાશ્મીરના પહેલગામમાં આતંકી હુમલા સામે ગુજરાતભરમાં ગમ સાથે ગુસ્સો જોવા મળી રહ્યો છે. સાબરકાંઠાના વિજયનગર અને ઈડરમાં આતંકી હુમલાના વિરોધમાં બંધ પાડવામાં આવ્યો. વહેલી સવારથી જ વિજયનગરના વેપારીઓએ સ્વયંભૂ બંધ પાડી શ્રદ્ધાંજલિ અર્પી. ઈડર શહેરે પણ સજ્જડ બંધ પાડી વિરોધ વ્યક્ત કર્યો. હિન્દુ સંગઠન વિહિપ વેપારી એસોસિએશને પણ બંધનું એલાન આપ્યું છે, સમર્થન આપ્યું છે. પહેલગામમાં થયેલ આતંકવાદીના હુમલાના વિરોધમાં આજે ઈડર નગર સતત બિલકુલ બંધ રાખવામાં આવેલ છે. તો ઈડરમાં પણ સ્વયંભૂ બંધ જોવા મળ્યું છે. વેપારીઓએ બંધ પાડી અને આતંકીઓ વિરુદ્ધ આ રોષ વ્યક્ત કર્યો છે. આ સાથે જ મૃતકોને શ્રદ્ધાંજલિ પણ આ રીતે વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે, અર્પવામાં આવી રહી છે. તો બે દ્રશ્યો આપ જોઈ રહ્યા છો. સાબરકાંઠા અને મહેસાણામાં બંધ પાડી અને વિરોધ કરવામાં આવી રહ્યો છે. બીજી તરફ શ્રદ્ધાંજલિ પણ આપવામાં આવી છે. ગુજરાતના જે 3 લોકોના મોત થયા છે તે મૃતકોને શ્રદ્ધાંજલિ, પરિવારને આ દુઃખ સહન કરવાની શક્તિ આપે તેવી પ્રાર્થના પણ કરાઈ. તો કેટલાક ગુજરાતી પ્રવાસીઓ જમ્મુ કાશ્મીરમાં પ્રવાસે છે, જેઓ પણ પોતે સુરક્ષિત હોવાનો વિડીયો શેર કરી અને દાવો કરી રહ્યા છે. અને હાલ જામનગરના પરિવારના પ્રદીપભાઈ રાવલ અને તેમનો પરિવાર હેમખેમ હોવાનો દાવો કરાયો છે. પ્રદીપભાઈએ આ વિડીયો પણ શેર કર્યો છે. જામનગરથી અમે અમારા ફેમિલી સાથે 4 જણા નીકળેલા મોરારી બાપુની સપ્તાહ માટે શ્રીનગર આવ્યો, પરંતુ સંજોગોવશ પહેલગામમાં હાદસો બન્યો ત્યાર પછી અમે અહીંયા શ્રીનગરમાં રોકાઈ ગયા છીએ. પરંતુ અમને કોઈ પણ જાતની તકલીફ પડેલી નથી. અહીંયા આગળ અજય મોદી જે અમદાવાદના મોદી ટૂર્સ એન્ડ ટ્રાવેલ્સ દ્વારા ભાઈ છે, એમને ગુજરાતી માટે કોઈ પણ જાતની જરૂરિયાત હોય તો એમને પૂરી પાડેલ છે. 3 દિવસ રસોડો ચાલુ કરેલ છે અને અમારી કોઈ પણ જાતની ચિંતા કરશો નહીં, અમે અહીંયા સેફ છીએ. તો અમરેલી જિલ્લામાં સિંહોની વસ્તી ગણતરી પહેલા જ એક સિંહણે જીવ ગુમાવ્યો છે. દેવળિયા ગામના પાટિયાથી શેત્રુંજી પુલ વચ્ચે સિંહણનું માર્ગ અકસ્માતમાં મોત થયું. રોડ ક્રોસ કરતા સમયે અજાણ્યા વાહને અડફેટે લેતા સિંહણનું મોત થયું છે. લીલિયા વન વિભાગ ઘટના સ્થળે પહોંચ્યું, મૃતદેહનો કબજો લીધો. સિંહણને પીએમ માટે એનિમલ કેર સેન્ટર ખસેડાય છે અને સાથે જ તપાસ પણ હાથ ધરાઈ. વધુ અપડેટ મેળવીશું સંવાદદાતા રાજન પાસેથી. જી રાજન, એક સિંહણનું મોત થયું છે અકસ્માતે. બિલકુલ સંધ્યા, અમરેલીથી સાવરકુંડલા તરફ જતા રોડ પર શેત્રુંજી નદી નજીક હાઈવે પર જ આ સિંહણનું મોત થયું છે. આજે વહેલી સવારે આ ઘટના બની હોવાની પ્રાથમિક માહિતી છે અને કોઈ અજાણ્યા વાહને સિંહણને અડફેટે લઈ તેનું મોત નિપજાવી વાહન ત્યાંથી ફરાર થઈ ગયું છે.
સિંહણના મૃતદેહનો કબજો લઈ અને પીએમ માટે ખસેડવામાં આવ્યો છે અને વાહનની શોધખોળ પોલીસ અને વન વિભાગ દ્વારા કરવામાં આવી રહી છે. સંધ્યા જી, આપનો આભાર. અમરેલી ધારીમાં વન વિભાગની સરકારી જીપે છકડો રિક્ષાને અડફેટે લેતા રિક્ષા પલટી મારી ગઈ. ધારીમાં ચલારા રોડ પર અકસ્માતની આ ઘટના, રિક્ષામાં સવાર 2 વ્યક્તિ ઘાયલ થયા છે, હોસ્પિટલમાં ખસેડાયા છે. અકસ્માતનો બનાવ સીસીટીવીમાં કેદ થયો છે. ઘાયલના પુત્રએ પોલીસ કાર્યવાહીની પણ માંગ કરી છે. તો અકસ્માતના દ્રશ્યો સામે આવ્યા છે અને જે સીસીટીવીમાં કેદ પણ થયા છે. આપ જોઈ શકો છો કે વન વિભાગની જીપે છકડો રિક્ષાને અડફેટે લીધી અને ત્યારબાદ 2 ગુલાટી પણ મારી ગઈ આ રિક્ષા. ખેતીવાડીનો સામાનની ખરીદી રિક્ષા લઈને આવેલા ત્યારે એક જંગલ ખાતાની ગાડી જે રિક્ષાને અડફેટે લઈ અને ગંભીર રીતે ઘાયલ કરેલ છે અને અત્યારે અમે અમરેલી ખાનગી હોસ્પિટલમાં સારવાર હેઠળ છીએ. અને અમારી અત્યારે એક માંગણી છે કે પોલીસ કાયદેસરની કાર્યવાહી કરે. તાપીમાં સગીરા સાથે દુષ્કર્મની ઘટના, 60 વર્ષીય વૃદ્ધે 11 વર્ષીય સગીરા પર દુષ્કર્મ આચર્યો. તાપીના છેવાડે આવેલા ઉચ્છલ તાલુકાની આ ઘટના છે. પેપ્સીકોલાની લાલચ આપીને દુષ્કર્મ આચરવામાં આવ્યું. પોલીસે આરોપી સુરેશ ગામિતની ધરપકડ કરી છે. અગિયાર વર્ષની બાળા જે એક દુકાને વસ્તુ ખરીદવા માટે ગઈ તે વખતે આરોપી નામે સુરેશભાઈ નુરજીભાઈ ગામિત, ઉંમર વર્ષ 60ના, તેઓ દુકાનની અંદર હતા અને આ દીકરી પેપ્સી કોલા લેવા માટે ગયેલી તે વખતે આ બાળાને ઘરમાં બોલાવી અને આરોપીએ દુષ્કર્મ આચરેલ. હવે અમદાવાદવાસીઓને મેરેજ સર્ટિફિકેટ માટે નહીં પડે મુશ્કેલી. મેરેજ સર્ટિફિકેટને આધાર કાર્ડ સાથે લિંક કરવામાં આવશે. આધાર કાર્ડના આધારે જ મેરેજ સર્ટિફિકેટના નામ લખાશે. એમસીની સ્ટેન્ડિંગ કમિટીમાં આ ચર્ચા કરાઈ છે. મેરેજ સર્ટિફિકેટ અને અન્ય ડોક્યુમેન્ટ અલગ અલગ હોવાથી આ મુશ્કેલી પડતી હતી. અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશને રાજ્ય સરકારને કરી છે રજૂઆત. રાજ્ય સરકારની મંજૂરી મળતા જ આગામી સમયમાં આ નિયમ લાગુ કરાશે. મેરેજ સર્ટિફિકેટ આપણે વાત કરીએ કે સુધારા સાથે આધાર લિંક સાથે કરવામાં આવે. પરિણામે જે મેરેજ સર્ટિફિકેટમાં મેળવવા માટે ઘણા લોકોને સેન્ટર પર ધક્કા ખાવા પડે છે. ધક્કામાંથી મુક્તિ મળશે, સરળતા મળશે. તદુપરાંત જ્યાં આગળ મેરેજ થતા હોય છે તેવા તમામ હોલો પર QR સ્કેન દ્વારા મેરેજ સર્ટિફિકેટ માટેનું ફોર્મ પણ સ્કેન કરી શકાશે. સુરેન્દ્રનગરમાં યુવાન પર જીવલેણ હુમલો, સીસીટીવીમાં કેદ થઈ છે હુમલાની ઘટના. હુમલાખોરોએ યુવકની કારમાં પણ તોડફોડ કરી છે. ચોટીલાના વાવડી ગામના બોર્ડ પાસેની આ ઘટના છે. તો ઝઘડાના બંદૂક બાબતે યુવાન પર હુમલો કરાયો. ઈજાગ્રસ્ત યુવાનને સારવાર માટે રાજકોટ લઈ જવાયો. તમામ હુમલાખોર પોલીસ પકડથી દૂર છે. તો યુવાન પર જીવલેણ હુમલો કરવામાં આવ્યો છે. એકના હાથમાં લાકડી દંડા જેવું કંઈ સાધન જોઈ શકાય છે અને તેઓ ચર્ચા કરી રહ્યા છે, વાતચીત કરી રહ્યા છે. જોકે ત્યારબાદ આ વાતચીત વધુ ઉગ્ર બની જાય છે. બીજો એક વ્યક્તિ પણ હાથમાં દંડો લઈને ત્યાં પહોંચે છે. આસપાસ 3-4 લોકો અન્ય પણ જોવા મળી રહ્યા છે અને ત્યારબાદ આ મારામારી સુધી મામલો પહોંચી જાય છે.